امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی۔ آج کل آپ نے دیکھا روشنیاں ہوتی ہیں، پانی کا نظام کچھ اور ہے۔ پرانے زمانے میں گھر میں کنواں ہوتا تھا، پانی نکالا جاتا تھا، چراغ ہاتھ میں ہوتے تھے۔ رات کا وقت تھا، امام کے گھر میں آگ لگا دی۔ امام کے جو خادم تھے نا، وہ فوراً آگ بجھانے لگے۔ میرے طرف دیکھیے گا، ایک جملہ کہہ دو، اس کے بعد صرف 2-4 منٹ 5 منٹ زحمت دوں گا آپ کو مصائب کی۔ امام کے جتنے خادم تھے نا، وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے۔ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر میں آگ تھی۔ باہر نکلنے کے بعد نہ جانے صحن میں کیا دیکھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ امام روتے جاتے تھے، خادم آگ بجھا رہے تھے۔ ایک خادم رکا، فوراً دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا کیا بات ہے، نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، ایک طرف بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، مجھے سمجھائیے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے؟ مولا نے اپنے خادم کو مخاطب کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے میری بیٹیاں سر پہ برقعے سنبھالے، کبھی صحن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، کتنی پریشان ہیں۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو صحن میں دوڑتے دیکھا، مجھے میری پھپھیاں یاد آ گئیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے، نہ میرے چچا عباس موجود تھے، نہ علی اکبر سنبھالنے کے لیے تھے، نہ قاسم، اور سید سجاد میرے دادا بیمار پڑے تھے۔ جب خیموں میں آگ لگی، ہر بی بی تڑپنے لگی، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں۔ کہا جب ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے، امام سجاد کے خیمے میں آئے، مولانا پیش کر چکے، میں شام غریبہ نہیں پڑھوں گا۔ کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ عزیزان گرامی، میں صرف 2 روایات پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے مولا نے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ دوسرے، جب ایک مرتبہ عاشور کا دن تھا، امام کے گھر کے اندر عجیب و غریب عالم ہے، امام بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ شیعہ آئے، کہا مولا کیا بات ہے اتنے محزون ہیں؟ کہا حکومت اعلان نہیں کرتی آج عاشورہ ہے، میرے جد حسین کی مجلس کا دن ہے۔ وہ جو شیعہ آئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ مولا آپ کو مجلس کریں گے؟ امام نے کہا ہاں۔ کہا تمہارے بابا مرثیہ کہہ دیا کرتے تھے، اشعار کہتے تھے، تم بھی شعر کہتے ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا میرے جد حسین کی شان میں کوئی شعر کہا ہے؟ کہا جی مولا۔ کہا ذرا کچھ مصائب کے اشعار سنا دو، آپ بھی دوڑے پڑتے ہیں نا۔ امام نے کہا ہاں ذرا کوئی مصائب کا بند سنا دے۔ کھڑا ہوا پڑھنا چاہتا تھا، امام نے کہا رک جا ابھی نہ پڑھنا۔ ایک مرتبہ ایک امام نے خادم سے کہا ذرا یہاں پردہ کھینچ دے۔ پردہ کھینچا گیا۔ امام نے خادمہ کو آوازی ذرا میری ماں سے کہنا مجلس میں آ جائے۔ امام کی والدہ کا نام جانتے ہیں نا سب، حضرت ام فروا، سب جانتے تھے امام کی والدہ حضرت ام فروا ہے۔ امام نے خادمہ کو آواز میری ماں سے کہہ دے میرے جد کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں آ جائیں، میری بیٹیوں کو آواز دے دو، میری بہنوں کو بلا دو۔ سب پردے کے پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ امام نے کہا اب مصائب شروع کر دے۔ اس نے مصائب پڑھنا شروع کیا۔ جب مصائب پڑھ رہا تھا، روایت کے الفاظ میں نے خود پڑھی ہے، مستند روایت ہے، بڑے بڑے علماء فقہا سے سنی ہے۔ مصائب پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس نے آواز سنی کہ امام کی والدہ کے بین کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت ام فروا بین کرنے لگی، ہائے میرا جد مارا گیا، ہائے حسین مارا گیا، بین کرنے لگی۔ اب امام صادق سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے، ریش تر تھی، امام نے امامہ اتار رکھا تھا، تڑپ رہے تھے۔ وہ جو مصائب پڑھ رہا تھا نا، وہ امام کی والدہ کے خاندان سے تھا۔ اس نے مخاطب ہو کے کہا اے ام فروا، اگر آپ زیادہ روئیں گی نا تو آپ کا بیٹا جعفر صادق آپ کو دلاسا دینے آئے گا، آپ کو سینے سے لگائے گا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کرے گا، آپ کی چادر کو سنبھال کے رکھے گا۔ لیکن اے ام فروا، آپ کی پھپھیاں جب میدان کربلا میں رو رہی تھی، کبھی شمر تازیہ نے مارتا تھا، کبھی خولی
ताज़ियाने मारता था। बस भाई अजरकुम अल्लाह, मैं तमाम कर देता। एक मरतबा रिवायत के अल्फाज ये, सारे मदीने वाले इमाम सादिक के दरवाजे पे जमा हो गए, ना जाने क्या हो गया, इस बुलंद आवाज से सब रो रहे हैं। सब दरवाजे पे आ गए। इमाम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। इमाम ने कहा अलबाब अलबाब, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। पूछा मौला क्या बात है? कहा मेरा छोटा सा बेटा बेहोश हो गया। किसी ने पूछा ये कौन सा बेटा? कहा मूसा काज़िम। इमाम मूसा काज़िम में बर्दाश्त नहीं करते थे मेरी फुफ्फियों के मसाइब इस तरह से बयान किए जाएं। रोने के ऊपर पाबंदी थी। अजरकुम अल्लाह, बस भाई मैंने तमाम कर दिया। एक रिवायत के चंद जुमले पेश करूंगा। आज किसको पुरसा देंगे? आपने इमाम सादिक की मजलिस रखी है ना, दो इमामों को पुरसा देंगे। एक 12वें इमाम अलैहिस्सलाम को पुरसा देंगे और एक उस इमाम को पुरसा देंगे जिसका जनाजा पुले बगदाद पे पड़ा रहा। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम हो मेरे जद मूसा काज़िम पे कि जिसका जनाजा उठाने के लिए 4 मजदूरों को पैसे दिए गए। 4 मजदूरों ने पैसे लिए, जनाजा उठाया। कहा 5वां उनके सामने चलता जाता था और नारा लगाता जाता था, माता इमाम रफ़ज़ा, राफ़िज़ियों का इमाम मर गया। कहा जब पुले बगदाद में धूप में लाशा पड़ा था, इमाम रज़ा पहुंचे। कहा हट जाओ मेरे गरीब बाबा के लाशे पे, मैं मदीने से आया हूं। आज जरा मिल के कहेंगे ए मौला आपको पुरसा देने आए। किसका? सादिक आले मोहम्मद आपके बाबा का। पेश करूं? आखिरी जुमले सुन लीजिए बस भाई। मंसूर दवानिकी मलऊन ने इमाम को जहर भिजवाया। कैसे दिलवाया? जब एक मर्तबा सादात हसनी को गिरफ्तार करने लगे, 60 से ज्यादा एक मर्तबा सादात को गिरफ्तार किया। इमाम के कान में आवाज पड़ी, मोहल्ला बनी हाशिम इकट्ठे था ना, सारे बनी हाशिम इकट्ठे रहते थे। इमाम के कानों में आवाज गई, कहा अरे इन सादात हसनी पे इतने पहले जुल्म हो चुके हैं, दोबारा इन्हें कैद क्यों किया जा रहा है? इमाम अपने घर से बाहर निकले, सर पे अम्मामा नहीं था, पाँव में नालैन नहीं थे। बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए इमाम ने रोकना शुरू किया। कहा रुक जाओ। सबके हाथों में जंजीरें थी, पाँव में बेड़ियां। बनी अब्बास की फौज थी, सबको दस्तगीर करके गिरफ्तार करके ले जा रही थी। इमाम ने कहा रुक जाओ, इन इमाम हसन मुश्तबा की नस्ल पे बड़े जुल्म हुए हैं। एक मर्तबा किसी मलऊन ने एक ताजियाना उठाया। ताजियाना उठाना था, इमाम की पुष्ट पे ताजियाना मारा। इमाम का कुर्ता चाक किया और दोबारा 2-3 ताजियाने मारे। इमाम जमीन पे आए। उस वक्त इमाम बुजुर्ग थे, बस भी मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता। इमाम ने पलट के एक मर्तबा एक जुमला कहा, हम नहीं चाहते हमारे जद के हरम में खून बहाया जाए, इसलिए हम अपने शियों को जंग की इजाजत नहीं देते। तुम इस बात का नाजायज फायदा उठाते हो। एक मर्तबा किसी ने किसी ताजियाने के अंदर जहर मिलाया, बस इमाम का जो जख्म था उसी जख्म के ऊपर ताजियाना लगा। इमाम ने आवाज दी, मुझे मेरे घर वापस ले जाओ। एक मर्तबा सारे बेटों ने उठाया, इमाम को घर ले गए। अब मेरे तरफ देखिएगा, मैं आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। मैंने मसाइब तमाम कर दिया। मौला आपके बेटे आपको उठा के घर ले आए। एक बेटा बार बार रुखसार पे रुखसार को रखता था, बार बार कहता था मेरे बाबा को पानी पिला दो जरा, मौला करबला में आके देखे। एक 72 के लाशें उठा के लाने वाला भूखा प्यासा जुलजना की पुष्ट से जमीन पे आ रहा है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भी वक्त नहीं था कि मैं तफसील से पेश करता। हाथों को बुलंद करेंगे, 2 जुमले दुआ के पेश करूंगा। परवरदिगारा, वास्ता इमाम जाफर सादिक के उस ताबूत का बड़ी ताज़ीम से उठाया गया। हजारों का मजमा था, सब कांधा देना चाहते थे। हाथों पे ताबूत चल रहा था। एक मर्तबा जन्नतुल बकी तक पहुंचा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने बड़ी ताज़ीम से शान व शौक़त से कहा, हट जाओ, मेरे दादा के पहलू में मेरे बाबा की कब्र को तैयार करना। बड़ी ताज़ीम से कब्र मुतहर में उतारा गया। मेरा दिल कहता है कि इमाम सादिक बहुत रो के कहते होंगे, ए मेरे बेटे मूसा काज़िम, आज बड़ी ताज़ीम से मुझे तो दफना दिया, लेकिन मेरी निगाहों में आज भी मेरे जद हुसैन का लाशा है कि मेरे दादा सैयद सज्जाद लाशे के टुकड़ों को कैसे जमा कर रहे थे। परवरदिगारा, सैयद शुहदा की अज़मतों का वास्ता, इमाम सादिक की अज़मतों का वास्ता, दुनिया में इमाम ज़माना का ज़हूर में ताजील फरमा, जुल्म का खात्मा फरमा, दाइश को तालिबान को गारत फरमा, आले सऊद को आले यहूद को गारत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।